Hey, good morning, students. Let us start the class. Okay, practical syllabus lo we have appendicular system of three animals. One is Varanus. Next one is pigeon, Columba livia, and third one rabbit. So we have appendicular system of these three animals. So first of all, let us have an idea of what is appendicular skeleton and what is axial skeleton. So in this diagram, you are seeing the skeleton, endoskeleton of Varanus, okay, Udumu. So Tonda Varanus చూస్తున్నాము. So in this, this is the skull which is present inside our head, and this all these vertebrae till the end of its tail. So there are many vertebrae which are joined together to form vertebral column. So in this vertebral column and these ribs, okay, there are some ribs, and these ribs in the thoracic cavity, they will form a rib cage, thoracic rib cage. So the thoracic rib cage, the total vertebral column, and this skull, all these are exactly in the middle axis of the center of the body. So that's why they are called as axial endoskeleton. So endoskeleton can be divided into two groups, two types. One is axial endoskeleton. Axial endoskeleton will be exactly in the middle of the or in the center of the body. So that is we can classify them into three types. One is skull, which is present inside head. Another one is vertebral column, which starts right from the neck and ends in the tail region. And another one, thoracic rib cage. Thoracic rib cage will be there in the chest region, in the thoracic cavity, other words. The next second type of endoskeleton is called as appendicular endoskeleton. So this appendicular endoskeleton is peripheral in position. So we can classify this appendicular endoskeleton, appendicular endoskeleton into two types. One is limb bones, another one is girdles. So this is in this thing in the chest region. Okay, this is the chest region. In the chest region, there are some bones which support these four limbs. And here in this hind limbs region, in the waist region, have some other bones which are arranged peripherally to this vertebral column. Okay, these bones, these peripheral bones, they give support to the hind limbs. So the bones which give support to the hind limbs and which are arranged peripherally are called as girdle. So this is the girdle which is present in hind region or what this ఏమంటాం దీన్ని this hips region నడుము ప్రాంతంలో ఉండేది. So this is called as pelvic girdle, and which is present inside the chest region. Okay, the girdle which is present inside the chest region is called as pectoral girdle. So two girdles are there. One is pectoral girdle, which is present inside the chest region, and another one is pelvic girdle. It is present in the pelvis region or waist region. Okay, and the bones which are arranged to these girdles, they are called as limb bones. Okay, four limb bones, and these are hind limb bones. So we have in our syllabus exoskeleton, sorry, this axial skeleton of rabbit and appendicular skeleton of these three animals, Varanus, Columba livia, and rabbit. So first of all, let us see the girdles in this appendicular skeleton. So there are two types of girdles are present in all these animals, all these vertebrates. One is pectoral girdle, another one is pelvic girdle. So first of all, let us see the pectoral girdles of these three animals. In the diagram, right now you are seeing the pectoral girdle of Varanus. So in this pectoral girdle, this is very well developed in this Varanus. It is very well developed, and it is having two equal parts. Okay, pectoral girdle is having two equal parts. So these two equal parts are called as os nominatum.
os inanimatum or ossa inanimatum. Ossa inanimatum or os inanimatum. So here in this thing, this is the P diagram. It is as one half of the os innominatum, one half of the os innominatum. See here, this region on left side we have one os innominatum, on right side we have another os innominatum. So these two os innominatums, they will join here in this junction. So this area is called as coracoid. So the coracoids of these two, left and right coracoids, they will join with each other in the exactly in the middle of our chest region. So we have two halves, okay, two equal halves, right half, left half. These two equal halves are called as ossa innominatum. So in the pectoral girdles of all these animals, in the pectoral girdles of all animals, basically some bones will be there. Out of those bones, two bones are very, very important. Okay, the first one is, it is scapula. Okay, this is scapula. And some animals, they may have suprascapula. Okay, scapula is very, very important. Scapula will be there in almost all animals. Some animals, they may have another supporting bone, which is made up of cartilage. This scapula is made up of hard bone, but the suprascapula, it is made up of soft bone. Okay, suprascapula may be present or may not be present in all the animals, but this Varanus, it is having suprascapula. So scapula is the very, very important bone. Another one is coracoid bone. So this is coracoid bone. So these two bones are very, very important. Okay, these two bones are very, very important. So in coracoid also, it may have epicoracoid, supracoracoid, like this, many other secondary structures also may be present on coracoid bone. So these two bones are very, very important. These two will make they will form the pectoral girdle. So and here in this region we are seeing this thing. Okay, this is this is a sternum. Okay, this is sternum. We are also having a flat bone in the exactly in the middle of our chest. Chest madhya lokala flat bone untundi manaki. So these coracoids, they are attached to the sternum. Okay, coracoids are attached to the sternum. So like this, and this sternum again, it is having connections with this rib cage. Okay, these are 1, 2, 3. So 3 pairs of rib bones are there. These are called as sternal ribs. So some of the ribs, okay, let us see this thing. So some of the ribs, they will attach to the sternum. Okay, we know that these sternal ribs, okay, these ribs, all the ribs, they originate from this vertebrae. Okay, anni ribs anni mottam kuda they come from vertebrae nunchi vastayi. So in the abdomen region, the ribs, they end bluntly. Okay, they will not attach to any other thing. See, all these are ending bluntly. They do not joining with any other structure. But here in this thing, in the chest region or in the thoracic region, so the sternal regions, they are going upward and they are meeting this thing. Okay, yes, you can see easily 1, 2, 3. So 3 ribs are joining this thing. So this is nothing but this is sternum. Okay, so the ribs, they originate from this vertebral column or vertebrae. From each vertebrae, one pair of ribs, they will come, one each on either side of this vertebrae. So in the chest region, the ribs, they will join with this thing, sternum, to make a cage-like structure. That cage is called as rib cage. So we are also having, we human beings also, we also will have rib cage. In this rib cage, we will have 12 pairs of sternal ribs. 12 pairs of ribs untai. Out of these 12 pairs, 9 pairs will be attached to our sternum and 3 pairs, they will not attach to the sternum. This total 12 pairs, they will form rib cage in our case. But here in the case of Varanus, only 3 sternal ribs are attaching to this sternum. So like this, the bones, the sternal rib bones, they are originating from the dorsal surface, from this sterni, from this vertebrae. Vertebrae nunchi vastunnai, they are turning into the ventral position and they are attaching this exactly
they are attaching exactly to this mid-ventral position lo unde this enti sternum ki, so that they are forming a cage like structure. Okay, oka bone panjaram laga form chestunnai, into which these lungs and heart will be arranged. So ee rib cage lopale lungs and heart anevi untai. So that the purpose of rib cage, okay, purpose of rib cage is to provide security or safety or support to the lungs and heart. So adi, so like this malli entanante, to give support to the limbs, to give support to the limbs we have these bones in the pectoral girdle. Pectoral girdle lopala this thing enti, this what scapula and coracoid, these two bones are very very important anna. So the scapula coracoid ఈ రెండు మొత్తం కూడా ఏమైతాయి అని అంటే, దీంట్లో coracoid అనేది sternum తో కలుస్తుంది. సో దట్ ఏమైతుంది అని అంటే, this total thing, the total pectoral girdle is attached to the center of this sternum. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్న sternum, it is a part of axial skeleton. Okay, sternum అనేది axial skeleton లో వస్తుంది. So this is a pectoral girdle, it is appendicular skeleton. So pectoral girdle అనేది it is having connection with the axial skeleton at this junction, sternum దగ్గరే. సో sternum కి అతుక్కోవడం ద్వారానే ఇది దానికి సపోర్ట్ గా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ sternum దగ్గర లేకపోతే అవర్ లింబ్స్ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ సపోర్ట్. సో pectoral girdle is giving support to the limb bones. So ikkada at the junction where these two bones are meeting, scapula and coracoid, this is scapula and this is coracoid, ee rendu kalise chota a cup like structure will be there. This is called as a glenoid cavity. In glenoid cavity antam. So this is glenoid cavity, this is another glenoid cavity. So into these glenoid cavities, the head of the humerus bone which is present inside our arm, mana arm lo unde humerus bone, భుజంలో ఉండే బోన్ యొక్క రౌండ్ హెడ్ అనేది it will be fitted into this cup like structure. So this cup like structure is called glenoid cavity. So through this glenoid cavity, pectoral girdle is giving support to the, what limb bones, limb lo unde bones annitiki ikkada support is. So that again malli enti, this pectoral girdle again it is having connection with this sternum, so that pectoral girdle అనేది axial endoskeleton కి ఇక్కడ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. And there are some other structures also there. ఏంటి అని అంటే, this is clavicle, okay, curved like ఉండేది, this is one right left clavicle, this is right clavicle. Okay, మన భుజం లోపల అడ్డంగా ఉండే భుజం బోన్స్, okay, భుజంలో ఉండే సారీ మన మెడ నుంచి సైడ్ కు ఉండే బోన్స్, okay, these are called as clavicles. And again these two clavicles are attached to this T-shaped bone. Okay, ఇది మధ్యలో ఉంటుంది T-shaped bone. This is called as interclavicle or episternum. Episternum ఎందుకంటే sternum పైన ఉంటుంది, so that it is called as episternum. So ఈ రెండు clavicles sternum కి episternum కి attach అవుతాయి. Episternum again it is touching this, it is connected to sternum. So that the total pectoral girdle is attached to the endoskeleton through these two bones. One is sternum, another one is clavicles and interclavicles. So like this ikkada clavicles, interclavicles అనేవి ఉండి, ఈ clavicle interclavicles also ఏం చేస్తున్నాయి, they are connecting this pectoral girdle to the axial endoskeleton. సో ఈ కనెక్షన్ లేకపోతే ఇది ఈజీగా ఊడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ లింబ్స్ కి ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అనేది ఉండదు. So this is about this pectoral girdle of Varanus. So దీంట్లో మనకు చూడండి, this is a ఇది యాక్స్ గొడ్డల షేప్ లోపల కనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ స్కాపులా పైన ఇంకా బ్రాడ్ గా ఉండే ఒకటి కార్టిలేజినస్ స్ట్రక్చర్ సూప్రా స్కాపులా ఉంటుంది. అండ్ ఇది మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నది ఇంకొకటి కోరకాయిడ్ బోన్ లో మనము 3 రకాలుగా చూడొచ్చు. కోరకాయిడ్ బోన్ అనేది 3 టైప్స్ గా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది. వన్ ఈస్ ప్రో కోరకాయిడ్, పై వైపు ఉంటుంది, ఇన్ ద మిడిల్ రీజన్ మీసో కోరకాయిడ్, ఇంకా మేజర్ది ఇది కోరకాయిడ్, మేజర్ కోరకాయిడ్ అనేది ఇది కోరకాయిడ్ ప్రాపర్ కోరకాయిడ్ అంటారు, కోరకాయిడ్ ప్రాపర్. ఓకే, సో కోరకాయిడ్ ప్రాపర్ ఇది కింద, మధ్యలో ఉండేది మీసో కోరకాయిడ్ అండ్ పైన ఉండేది ప్రో కోరకాయిడ్. సో దిస్ ఈజ్ స్కాపులా కోరకాయిడ్. సో స్కాపులా పైన సూప్రా స్కాపులా ఉంది, కోరకాయిడ్ పైన కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు ఎపి కోరకాయిడ్ ఉంది. ఎపి కోరకాయిడ్ అనేది అగైన్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్, సాఫ్ట్ బోన్ తో ఫామ్ అవుతుంది. ఈ రెండు మాత్రం హార్డ్ బోన్ తో ఫామ్ అవుతాయి.
సో ఎట్ ద జంక్షన్ వేర్ దీస్ టూ మీట్, ది స్కాపులా అండ్ కోరకాయిడ్ కలిసే చోట ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది, గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ ఉంటుంది. ఈ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ లోపల మనకి హ్యూమరస్ బోన్, భుజంలో ఉండే బోన్ అనేది ఫిట్ అయ్యి సపోర్ట్ అనేది పొందుతుంది. సో ఈ రెండింటి కోరకాయిడ్స్ మొత్తం కూడా ఏమైతున్నాయి, ఈ కోరకాయిడ్ అనేది ఏమైతుంది, స్టెర్నమ్ కి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. ఈ కోరకాయిడ్ అనేది ఇటువైపు స్టెర్నమ్ కి అటాచ్ అవుతుంది. సో కోరకాయిడ్స్ అనేవి దే ఆర్ అటాచ్ టు స్టెర్నమ్స్. అండ్ కోరకాయిడ్స్ కి వీటికి మధ్య లోపల మనకి ఫెనిస్ట్రే ఆఫ్ కోరకాయిడ్ అనేవి రెండు ఫెనిస్ట్రే కనిపిస్తాయి. ఫెనిస్ట్రే ఆఫ్ కోరకాయిడ్ అండ్ కోరకాయిడ్ మధ్య లోపల తీసుకుంటే ఇంకొక బోన్ ఉంటుంది, సూప్రా కోరకాయిడ్ ఫొరామిన్ అంటాం. సూప్రా కోరకాయిడ్ ఫొరామిన్ అనేది ఉంటుంది. సో మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫొరామిన్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి, రెండు ఫెనిస్ట్రే ఇన్ కోరకాయిడ్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ సూప్రా కోరకాయిడ్ ఫొరామిన్ అనేది. ఈ రెండు ఎపికోరకాయిడ్స్ అనేవి ఒకదాంతో ఒకటి జాయిన్ అయిపోతాయి. రెండు ఎపికోరకాయిడ్స్ అనేది ఒకదాంతో ఒకటి జాయిన్ అయిపోయి ఒక స్ట్రాంగ్ బోన్ లాగా కంబైన్డ్ గా ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ కోరకాయిడ్స్ అనేవి స్టెర్నమ్ తో కలుస్తున్నాయి. తర్వాత దీన్ని వీటిని స్కాపులాను స్టెర్నమ్ తో వీటికి అటాచ్ చేస్తే మనకి క్లావికిల్స్ అండ్ ఇంటర్ క్లావికల్ అనేవి ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ది పెక్టోరల్ గైడిల్ ఆఫ్ వెరానస్. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి పెక్టోరల్ గైడిల్ దీంట్లో తీసుకుంటే ఇది పెక్టోరల్ గైడిల్, ఇది సూప్రా స్కాపులా, కింద ఈ చిన్నగా కనిపించేది స్కాపులా. సో స్కాపులా, సూప్రా స్కాపులా అనేవి మనకి డోర్సల్ సర్ఫేస్ లో ఉంటాయి. అదే దిస్ థింగ్ మనకి ఇంకొకటి కోరకాయిడ్, ఎపికోరకాయిడ్ అవన్నీ తీసుకుంటే వెంట్రల్ సర్ఫేస్ లో కింద చెస్ట్ వైపు ఉంటాయి. వీపు వైపు ఏమో ఈ స్కాపులా, సూప్రా స్కాపులా ఉంటే కింది వైపు, పొట్ట కింది వైపు వెంట్రల్ సర్ఫేస్ వైపు మనకు కోరకాయిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో దట్ ఈ కోరకాయిడ్స్ అనేవి వీపు సరిగ్గా చెస్ట్ మధ్యలో ఉండే స్టెర్నమ్ కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో ఈ రెండు కలుసుకునే జాయింట్ అనేది మనకి భుజం సైడ్ లోపల వస్తుంది, గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ. గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీలో హ్యూమరస్ బోన్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది. సో దట్ లైక్ దిస్ స్కాపులా అనేది ఇంటర్ క్లావికిల్, క్లావికిల్స్ ద్వారా స్టెర్నమ్ కి అటాచ్ అవుతుంది. అండ్ కోరకాయిడ్ అనేది ఇది డైరెక్ట్ గా స్టెర్నమ్ కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది పెక్టోరల్ గైడిల్ ఆఫ్ వెరానస్. కమింగ్ టు ది పెక్టోరల్ గైడిల్ ఆఫ్ కొలంబా. కొలంబా లోపల పెక్టోరల్ గైడిల్ అనేది చాలా చాలా మొత్తం రెడ్యూస్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 బోన్స్, రెండు మాత్రమే ఉంటున్నాయి. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ కోరకాయిడ్ బోన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్కాపులా బోన్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ స్కాపులా బోన్, సెకండ్ వన్ ఇది కోరకాయిడ్ బోన్. సో రెండు బోన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. స్కాపులా తీసుకుంటే ఇది కొంచెం బ్రాడ్ గా బ్రాడ్ నైఫ్ షేప్ లోపల సాబర్ షేప్డ్ అంటాము, సాబర్ షేప్డ్ లాగా ఉంటుంది. ఈ రెండు కలుసుకునే చోట మనకి ఏముంటుంది, గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ అనేది ఉంటుంది. సేమ్ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ అనేది. సో దిస్ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ అనేది గివ్స్ సపోర్ట్ టు ది హ్యూమరస్ బోన్, భుజంలో ఉండే బోన్ కి సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ దీంట్లోపల మళ్ళీ మనకి దీంట్లోపల ఏది స్కాపులాకి తీసుకుంటే పైన మనకి అక్రోమినా ప్రాసెస్ అనేది కనిపిస్తుంది, చిన్న పొడిపిలాగా ఉంటుంది, అక్రోమినా ప్రాసెస్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దీంట్లో కోరకాయిడ్ బోన్ కి తీసుకుంటే ఇక్కడ కోరకాయిడ్ కి ఇక్కడ అక్రో కోరకాయిడ్ ప్రాసెస్ అనేది కనిపిస్తుంది, అక్రో కోరకాయిడ్ ప్రాసెస్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో దీంట్లో ఓన్లీ 2 బోన్స్ మాత్రమే ఉంటున్నాయి. ఇవి మనం ఇంతకు ముందు చూసిన దాని లోపల ఈ బోన్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ల్యాక్ అవుతున్నాయి. సూప్రా స్కాపులా లేదు అండ్ ఎపికోరకాయిడ్ అనేవి కూడా లేవు. ఎపికోరకాయిడ్ లాస్ అవుతుంది, సూప్రా స్కాపులా కూడా దీంట్లో లాస్ అవుతుంది. ఓన్లీ 2 బోన్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 బోన్స్ కూడా డిఫరెంట్ షేప్ లోకి, ఇదేమో స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది ఒక కాలం షేప్ లోపల స్తంభం లాగా, ఇది కొంచెం బ్రాడ్ గా నైఫ్ లాగా, డాగర్ లాగా లేదా సాబర్ షేప్ లోపల కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ కోరకాయిడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ స్కాపులా, వీపు వైపు ఉంటుంది స్కాపులా. కోరకాయిడ్ అనేది భుజం వైపు, పొట్ట కింది వైపు ఉంటుంది. ఈ రెండు కలుసుకుని జాయిన్ లోపల హ్యూమరస్ అనేది హ్యూమరస్ అనేది కింది వైపు వస్తుంది. దీంట్లో డయాగ్రామ్ లో కనిపించట్లేదు హ్యూమరస్, వర్డ్ ఇది ఎక్కడ ఉంది. ఓకే, సో హ్యూమరస్ అనేది దీనికి రెక్కలు పై వైపు వస్తాయి కదా, రెక్కలు పై వైపు వస్తాయి బర్డ్ లో, కాబట్టి హ్యూమరస్ అనేది మనకు ఇక్కడ నుంచి పై వైపు వస్తుంది, రెక్కలు పై వైపు వస్తాయి కాబట్టి ఈ బర్డ్స్ లోపల హ్యూమరస్ అనేది గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ ఇక్కడ ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో రెండు మనకి వెరానస్ లో ఇది ఒక ఆసా ఇన్నామినేటం, ఇది ఒక ఆసా ఇన్నామినేటం, రెండు కూడా జాయింట్ అయి ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ రెండు జాయింట్ అయ్యలేవు బర్డ్స్ లోపల, ఇది ఒక హాఫ్ మాత్రమే. మనం చూస్తున్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆసా ఇన్నామినేటం, లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఇట్లాగే ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా దే ఆర్ నాట్ జాయింట్ టుగెదర్, దే ఆర్ సపరేటెడ్.
బట్ టు జాయిన్ దెమ్ మనకి ఒకటి ఏంటంటే క్లావికిల్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ వి షేప్ లో ఉంటుంది క్లావికిల్. ఈ వి షేప్ లో ఉండే క్లావికిల్ ఏమంటాము, ఫర్కులార్ విష్ బోన్ అని కూడా అంటాము. ఫర్కులార్ విష్ బోన్. దీని కింద మనకి చిన్న ఈ తోకలాగా కనిపిస్తున్నది ఇంటర్ క్లావికిల్ అనేది కూడా ఉంటుంది. సో ఈ రెండు కూడా సపరేటెడ్ గా ఉన్నాయి. టూ అసా ఇనామినేటమ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అనేవి సపరేటెడ్ గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని కలుపుతూ మనకు క్లావికిల్ అనేది ఉంటుంది. సో బర్డ్స్ వింగ్స్ కొట్టేటప్పుడు ఈ క్లావికిల్ అనేది వాటికి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రెండు పెక్టోరల్ గర్డిల్ టూ హాఫ్స్ అనేవి అవి సపరేట్ అవ్వకుండా it sees clavicle sees that these two halves of the pectoral girdle will not be separated, will not move too much far away from each other. అలా కాకుండా క్లావికిల్ విచ్ బోన్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో క్లావికిల్ వల్ల ఏమైతుంది అంటే ఈ రెండు కూడా ఎక్కువ దూరం విడిపోవు అండ్ ఈ రెండింటికి కూడా వింగ్స్ లో ఉండే బోన్స్ అన్నింటికి కూడా సపోర్ట్ అనేది దొరుకుతూ ఉంటుంది. సో తర్వాత ఈ కోరకాయిడ్ అనేది ఏమైతుందంటే అంత అదర్ ఎండ్ కింద మనకి స్టెర్నమ్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. స్టెర్నమ్ దీని లోపల కింద ఇంకా మనకి ఒకటేంటి పెద్దగా కీల్ ఆర్ కారినా అంటాం. కీల్ ఆర్ కారినా అనేది తయారైతుంది. కీల్ ఆర్ కారినా అనేది మనకి బర్డ్స్ లో తెలుసు. ఫ్లైట్ మజిల్స్, రెండు రకాల ఫ్లైట్ మజిల్స్ ఉంటాయి, పెక్టోరాలిస్ మేజర్, పెక్టోరాలిస్ మైనస్. వాటికి సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఇది చెస్ట్ బోన్ అంటాము. ఇది కూడా ఈ కీల్ ఆర్ కారినా అనేది ఏమైతుందని అంటే యాక్చువల్ స్టెర్నమ్ అనేది ఇక్కడ పల్చగా ఉంటుంది. స్టెర్నమ్ కిందికి మనకి ఇట్లా బొడిపిలాగా ఇట్లా గొడ్డలిలాగా పొడుచుకొని వచ్చేది దీన్ని కీల్ ఆర్ కారినా అంటాము. ఇది ఏంటి కార్టిలేజ్ తో ఫామ్ అవుతుంది. కార్టిలేజ్ తో ఫామ్ అయిన దిస్ థింగ్ ఇట్ గివ్స్ సపోర్ట్ టు ది ఫ్లైట్ మజిల్స్, దట్ ఈస్ పెక్టోరాలిస్ మేజర్, పెక్టోరాలిస్ మైనర్, వాటికి సపోర్ట్. సో లైక్ దిస్ పెక్టోరల్ గర్డిల్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అన్ని టోటల్ బర్డ్స్ అన్నింటిలో కూడా చాలా చాలా రెడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. టూ హాఫ్స్ అనేవి కూడా సపరేట్ అయి ఉంటాయి. మనకి ఎపికోరకాయిడ్స్, తర్వాత సూప్రాస్కాపులా అనే బోన్స్ అనేవి వీటి లోపల మనకు కనిపించవు. తర్వాత ఇక్కడ ట్రయోజం ఫొరామిన్ అనేది ఉంటుంది. గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ అని చెప్తున్నాం కదా, ఈ రెండు కలిసే చోట ఇక్కడ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ ఉంటుంది కదా. ఈ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ కింద కప్పు లాంటి గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీలో మధ్యలో హోల్ ఉంటుంది. దాన్ని ట్రయోజం ఫొరామిన్ అంటాము. సో ఈ ట్రయోజం ఫొరామిన్ ద్వారా ఏమైతుందంటే ఫ్లైట్ మజిల్స్ కి బ్లడ్ సప్లై చేసే బ్లడ్ వెజల్ అనేది ట్రయోజం ఫొరామిన్ ద్వారా మజిల్స్ కి వాటికి అందడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది పెక్టోరల్ గర్డిల్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ పీజియన్. రాబిట్ లోపల తీసుకుంటే ఇంకా చాలా చాలా రెడ్యూస్ అయిపోయి ఉంటుంది. దీంట్లో ఓన్లీ ఒక్క స్కాపులా బోనే ఉంటుంది. ఓకే, కోరకాయిడ్ అనేది ఇక్కడ చిన్న ప్రాసెస్ లాగా, చిన్న బొడిపె లాగా ఉంటుంది కోరకాయిడ్ అనేది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as కోరకాయిడ్ ప్రాసెస్. సో ఈ కోరకాయిడ్ ప్రాసెస్ ఈ టోటల్ ఈ స్కాపులా ఈ రెండు కలిసే చోట గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ ఏం చేస్తుంది, మనకి సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కోరకాయిడ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టెర్నమ్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. స్టెర్నమ్ కి కోరకాయిడ్ ప్రాసెస్ అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ యానిమల్ యూ టేక్, వాటన్నింటిలో కూడా దిస్ పెక్టోరల్ గర్డిల్ ఈజ్ అటాచ్ టు యాక్సియల్ స్కెలిటన్ త్రూ దిస్ కోరకాయిడ్ ఓన్లీ. కోరకాయిడ్ ద్వారా అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో కాబట్టి కోరకాయిడ్స్ రెడ్యూస్ అయినా సరే ఇట్ విల్ బి రెడ్యూస్ టు ఏ ప్రాసెస్ లాగా ఉంటుంది దీని లోపల. సో ఇదంతా మొత్తం కూడా ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ లోపల ఉంటుంది. ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంటే దీంట్లో సూప్రాస్కాపులా అనేది చాలా రెడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. బర్డ్స్ లోపల సూప్రాస్కాపులా అస్సలు లేదు, దీంట్లో కొద్దిగా రెడ్యూస్ అయ్యి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దిస్ స్కాపులా మధ్య లోపల ఒకటి పైకి ఒక స్పైన్ లాగా ఒక పైకి ఉబ్బెత్తుగా పైకి లేస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as స్పైన్. ఈ స్పైన్ అనేది ఎండింగ్ లో ఇట్లా ముందుకు డిజిటల్ పార్ట్ లోపలికి వచ్చేసి ఎండింగ్ లోపల ఇది ఏమైతుందంటే టూ ప్రాసెసెస్ ని ఇస్తుంది. ఒకటి అక్రోమినాన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంకొకటి మెటాక్రోమియాన్ ప్రాసెస్. అక్రోమినాన్ ప్రాసెస్ అండ్ మెటాక్రోమియన్ ప్రాసెస్ అనేవి ఇవి కూడా మనకి స్టెర్నమ్ తో అటాచ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతాయి. సో దీంట్లో ఇంకా చాలా చాలా రెడ్యూస్ కనిపిస్తుంది. పెక్టోరల్ గర్డిల్ ఆఫ్ ర్యాబిట్ తీసుకుంటే ఓన్లీ ఒకటే స్కాపులా మాత్రమే బాగా డెవలప్ అయి ఉంటుంది. ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంటుంది. దీనికి స్పైన్ ఉంటుంది. స్పైన్ అనేది మళ్ళీ దీంట్లో బర్డ్స్ లోపల స్పైన్ కనిపించదు, దీంట్లో కూడా వెరానస్ లో కూడా స్పైన్ కనిపించదు. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, ఏంటి దీంట్లో ఒకటే బోన్ ఉంది. ఓకే, బర్డ్ లోపల రెండు బోన్స్ ఉన్నాయి. వెరానస్ లోపల తీసుకుంటే రెండు బోన్స్ తో పాటు వాటికి సూప్రాకోరకాయిడ్, సూప్రాస్కాపులా అండ్ ఎపికోరకాయిడ్ అనేవి కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సో దీంట్లో సూప్రాస్కాపులా కొద్దిగా రెడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. బర్డ్స్ లోపల సూప్రాస్కాపులా ఉండదు, ఎపికోరకాయిడ్ అనేది కూడా ఉండదు. ఓకే, షేప్స్ కూడా దీంట్లో ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంది స్కాపులా. దాని లోపల సాబర్ షేప్ లోపల లేదా పల్చని కత్తి లాగా ఉంటుంది. అండ్ బర్డ్స్ లోపల తీసుకున్నది వెరానస్ లో తీసుకుంటే ట్రయాంగిల్ షేప్ లోపల అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది.
దీనికి స్పైన్ ఉంది, మిగతా రెండింటికి స్పైన్ ఉండదు. ఓకే, కొరకాయిడ్ అనేది చాలా రెడ్యూస్ అయి ఉంటుంది దీంట్లో, మిగతా రెండింటిలో రెడ్యూస్ అయ్యి ఉండదు. ఓకే, ఈ రెండింటిలో 2 హాఫ్స్ సెపరేటెడ్ గా ఉంటాయి. ఓకే, 2 హాఫ్స్ సెపరేటెడ్ గా ఉంటాయి దీంట్లో, అండ్ బర్డ్స్ లోపల. వెరానస్ లో మాత్రము 2 హాఫ్స్, 2 వాసా ఇన్నామినేటం అటాచ్ అయ్యే ఉంటాయి. తర్వాత వీటన్నింటికి కలుపుతూ మనకు క్లావికిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీనికి కూడా క్లావికిల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా క్లావికిల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ దీంట్లో కూడా క్లావికిల్స్ మనకు ఎక్రోమినన్ ప్రాసెస్, ఈ మెటాక్రోమియన్ ప్రాసెస్ ద్వారా క్లావికిల్స్ అనేవి ఒకదానితో ఒకటి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి. రెండు సెపరేట్ గా ఉన్నా కూడా ఇవి మనకి క్లావికిల్ ద్వారా అటాచ్ చేస్తుంటాయి. కొరకాయిడ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టెర్నమ్ కి అటాచ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్ ఇక్కడ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ స్కాప్లా, వీపు వైపుకి వస్తుంది. స్కాప్లా కింద ఉండే ఇక్కడే మనకి ఏంటి ఎక్రోమోయినాన్, ఇది గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ ఉంటుంది. గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ నుంచి కిందికి హ్యూమరస్, భుజంలో ఉండే బోన్ వస్తుంది. సో ఈ ఎక్రోమినన్ ప్రాసెస్ ఏమైతుందంటే, ఎక్రోమినన్ ప్రాసెస్ నుంచి క్లావికిల్, అటువైపు ఇటువైపు వచ్చే క్లావికిల్ వచ్చేసి మధ్యలో, ఇది చెస్ట్ మధ్యలో ఉండేది పైనుంచి కిందికి రాడ్ లాగా కనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ స్టెర్నమ్ బోన్. ఈ స్టెర్నమ్ కి ఆ క్లావికిల్ అనేది అటాచ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్ మొత్తం ఇది కూడా ఏమైతుంది అంటే, ఈ ఏమైతుంది, ఈ కొరకాయిడ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టెర్నమ్ కి కలుస్తుంది. తర్వాత ఎక్రోమినన్ ప్రాసెస్ లో ఉండే రెండింటివి ఏంటి దిస్ క్లావికిల్, ఇంటర్ క్లావికిల్స్ అనేవి, ఆ రెండు కూడా మళ్ళీ వాటిని ఏం చేస్తున్నాయి, ఈ బోన్స్ ని దీనికి స్టెర్నమ్ కి అటాచ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో లైక్ దిస్ దీస్ ఆర్ సపోర్టెడ్ టు దీస్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు దిస్ థింగ్. So this is about pectoral girdle of these three animals. Next, in tomorrow's class, we will see about pelvic girdles. Okay, so let us end the class today. Tomorrow again we will meet at 9 o'clock.